ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਮ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸੱਠਾ ਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਧਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਵਾ, ਧਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। 4 ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾਹੀ ਕਰਤੀ ਆ ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਵੀਪੁਰਿਆ ਲਾਗੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮਟਰ ਲਾਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਧਾਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਨੇ। ਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਿੱਸੋ ਪੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਾਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਾਨ ਲਾਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ, ਖਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਧਾਨ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ करने हैं आज ਅਸੀਂ। मैं बात कर रहा था कि जैसे डीएम साहब का ऑर्डर आया है यहाँ पे रामपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कि यहाँ पे जो गर्मियों वाला धान है, सट्ठा धान है, जो बेमौसमी धान है, वो नहीं लगाया जाएगा। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में भी? आप क्या चाहते हो कि धान लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? धान लगना चाहिए, धान लगना चाहिए। हमारी जो मटर की खेती है उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें और कोई फसल नहीं हो पाएगी, मेहनत लेट हो चुकी। मक्की हमारे यहाँ होती नहीं है, मक्की के यहाँ औसत नहीं आती है, 2 कुंटल एकड़ की निकलती है कुल मक्की। ज़्यादा मेहनत की है नहीं। धानों के हम लोगों को प्लान था ये तो सितंबर अक्टूबर में कहते भी धान नहीं लगेगा, हम अपनी फसल चेंज कर लेते। जो इसके नुकसान होते हैं धान के, जो लगाने से जो पानी वाटर लेवल नीचे जा रहा है दिन ब दिन, ठीक है, हर साल एक लेंथ पड़ जाती है, 20 फुट की नीचे जा रहा है वाटर लेवल, ठीक है, तो वो उस नुकसान को देख के सरकार का फैसला तो ये सही माना जाएगा ना? सही फैसला किया है सरकार ने, जरूरी थोड़ी है कि सरकार जो फैसला करेगी वो गलत ही करेगी ना। सही करेगी, समय से तो करेगी, फैसला सही करे, महीनों को चेंजिंग करे, पहले करे ना, 3 महीने पहले दर्शाए इस चीज को कि मत लगाओ धान में पानी नीचे जा रहा है और फसलें मट रहे हैं। अभी फिर आपकी प्रॉब्लम ये है कि धान लगना चाहिए या टाइम से बताना चाहिए सरकार को? बताना चाहिए सरकार को, हमारा कहना है टाइम से बताना चाहिए सरकार को। सितंबर अक्टूबर के महीने में हर गाँव एजेंडा फैलाए कि अब की धान नहीं लगेगा। क्या विचार है, आप भी बता दो जरा। देखो जी, धान तो अब ये लगना चाहिए क्योंकि किसान और कोई फसल इस समय नहीं बो सकता। मेहनता भी लेट है, बाकी मक्की भी नहीं लग पाएगी। नहीं, इस बार ही जड़ खराब हुई है ना। नहीं, हर साल देखो अगर ये सितंबर में होता भाई, हम नहीं तो उस समय हम मटर नहीं लगाते, अगर लगाते भी थोड़ा आगाया लगाते तो जो गेहूं हो जाती दोबारा, जैसे आलू वाले में गेहूं हो जाती है। लेकिन ये तो फैसला लेट लिया ना उसका। लेकिन एक बात और सोचने की है ना, देखो पहले जो है आज से अगर 15 साल या 20 साल पहले लगा लो कि 2 फसल लेता था किसान, ठीक है जी, गेहूं की, धान की, अगर ये पक्की फसलों में, बाकी और भी फसलें होती थी, लेकिन अब 3 फसलें ले रहा है। लेकिन किसान की दशा जो दिन ब दिन जो है वो नीचे डाउन ही हो रही है। तो अगर इतनी मेहनत करके 3 फसलें लेके 3 धान 2 बार धान लगा के आप अगर दशा नहीं सुधर रही है तो फिर इसका सोचने की जरूरत तो है ना। बिल्कुल सोचने की जरूरत है। ऐसा है जी, जब 2 फसलें लेता था किसान तो उस समय जो चूल्हा जलता था किसान का, वो भी ऐसे जलता था जैसे ये आग जल रही है। अब गवर्नमेंट कह रही है ये भी प्रदूषण ना हो, सिलेंडर वरतो हमारा। उस समय सिलेंडर भी आज से 10 साल पहले 300 का था, आज 1100 का है। तो कैसे खर्चा चलेगा? पेट्रोल जो आज 20 रुपए का था आज 95 रुपए को है, ठीक है ना। डीएपी है। जो मेरी समझ में आ रहा है, आपका कहने का मतलब महंगाई बढ़ने से किसान को मजबूरी हो गई है। अब जैसे डीएम सर ने कहा है भाई आप मक्का लगाओ, ठीक है जी, मक्का 35 क्विंटल मक्का निकल सकती है गीली, 800 रुपए को बिकेगी, उस पर 25,000 खर्चा आएगा, किसान को क्या बचेगा? आप बताओ क्या बचेगा? आप बताओ क्या बचेगा उसे? डीएम सर बता दें हमें भी 25,000 मक्का पे खर्चा आएगा, अगर 35 क्विंटल निकलेगी 800 को बिकेगी तो उसका क्या किसान को बचेगा? तो ये 35 क्विंटल की ईल्ड मैंने बहुत बता दी है, बड़ी बता दी है, तो कम भी रह सकती है, 25 भी रह सकती है। मैंने खुद लगाई थी, ये 800 रुपए को बिकी थी आज से 2 साल पहले, 800 रुपए को बिकी थी, तो कुछ नहीं बचा। जो इससे तो अच्छा ये है, खाली है, बच्चे खेलने से बढ़िया। मैंने तो देखो उसमें वो लगवा दिया बच्चों को खेलने के लिए, देखो वो दिखवा दो, वो लगवा दिया मैंने नेट, बच्चों खेलो नहीं, धान लगे तो धान नहीं लगेंगे तो वॉलीबॉल खेलो, तो वॉलीबॉल ही खेले, फिर मेहनत तो लग नहीं पाएगा, जड़ नहीं हमारे पास, क्या करें, और कुछ है नहीं। नहीं, आपको लगता है कि अगर तीसरी फसल लेनी है तो वो धान की है, या उसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है क्या? इस समय कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ये होता पहले हम सितंबर में ये करा होता तो हम धान वो जो था जैसे 26 लगाते, उसके बाद में गाया मटर लगा लेते, फिर गेहूं करते, जहां हम आलूओं की फसल करते उसके बाद में गेहूं हो जाती। लेकिन इस समय तो गेहूं का नहीं है। गेहूं भी जो है 1 जनवरी से पहले बोई जा वो गेहूं निकलती है, दूसरी तो गेहूं भी नहीं निकलती। खिलाने वाली है, मतलब जिंगरे को खिलाने वाली बात हो गई, पशु को काट कर खिलाओ। अच्छा जी, हाँ, इसमें तो इस साल तो धान लगना ही चाहिए।
अगले साल कोई और बहाना होगा आप लोगों के पास की नहीं, जब सरकार पहले तैयार होगी और सारे चौमासे हमारे गांव एजेंडा घूम चुका होगा, अगले धान नहीं लगेगा तो हमारी इच्छा होगी तो खेती करेंगे फिर। तो और कुछ सोचेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे आजकल एक तरह से एक रुझान ही बन गया है, रिवाज ही बन गया है कि अगर सरकार ने जो भी फैसला कर दिया, चाहे आपके हित का ही कर दिया, लोगों के हित का ही कर दिया, उसका विरोध करना ही करना है। नहीं नहीं, ये तो सोच के देखें वो भी कि इस टाइम में आके मना किया उन्होंने, ये तो वो अपने आप में सोचा ना हमने मना किए, उस टाइम कह के देखें। तो उससे पहले भी हमने रोक लिया था, एक बार धान नहीं लगाया था मैंने, तो इस चक्कर में सरकार के आदेश पर आज लगाने फिर बैठे हैं, अभी लगा लेते हैं लोग, लगा लेते हैं, वो लगवा क्यों देते हैं फिर। 3 साल पहले धान लगा गया था, तब भी यही आदेश आया था कि नहीं लगेगा, और पिछले साल भी यही था, हमने नहीं लगाया धान। अब हम तैयारी में बैठे लगाने की तो फिर से आदेश आ गया, ये क्या बात है। टाइम के टाइम बताते हैं आप लोगों को, उससे माँ का पता लगता है ना। हमने खेती करी है करीब 25-30 एकड़ पास मेरे पास जमीन ठेके की है। तो हमने एक सर्कुलेशन से जितनी गेहूं करनी थी मटर तोड़ के, वो 5 एकड़ हम गेहूं कर चुके। उसके बाद हमने जो 10 एकड़ मेहनता करना था उस हिसाब से मटर तोड़ के मेहनता भी कर दिए। अब हमारे पास जो भी जमीन बची है 20-22 एकड़, वो सिर्फ धानों के लिए बचाई है। उसी हिसाब से हमने मटर बोई है। मटर की खेती उस हिसाब से होती है जिस हिसाब से अगली खेती करोगे। यही मटर के अगर ये आदेश पहले हो जाते तो हम सब उदयकाशी बोले थे, जरूरी कहते हमें जी टेंट मटर बोलते। अब ये मटर फरवरी के लास्ट में आएगी, उस समय कौन सी खेती ऐसी है जो आ जाएगी? कोई खेती नहीं आएगी सिवा धान की। बस छट्टा धान ही आ सकता है, बस छट्टा के अलावा कोई नहीं। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। जब 2 साल पहले ये बात हुई थी भी धान ना लगे, तो हमारे मंत्री जी हैं बलदेव सिंह, उन्होंने इस बात को सोचा बहुत जबरदस्त तरीके से, और किसान के पास में कोई रीजन है नहीं तब बिना धान के, तो उन्होंने धान ये लगवाए थे आज से 2 साल पहले। अभी उन्हें सोचना चाहिए। नहीं, चलिए ये बात तो आपकी हम मानते हैं कि किसान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, मंत्री जी ने लगवा दिए, ठीक है जी, लेकिन इसका आगे आने वाले टाइम में हमारी नस्लों के ऊपर या आने वाले जनरेशन के ऊपर क्या असर पड़ेगा? पानी की जो है विश्व भर में जो किल्लत आ रही है, विश्व भर में इसकी प्रॉब्लम आने वाले टाइमों में जो है आने जा रही है, पानी की, साफ पानी की, ठीक है। आप उसको पानी जमीन से निकाल के खेती के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, और आने वाली जनरेशन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचोगे। अपने निजी फायदे के लिए, आप थोड़े से फायदे के लिए आप ये कहते हो कि हमें मिलना चाहिए। मान लो 1 साल की भी फसल ना खराब हो। नहीं, वो बिल्कुल बात सही है आपकी, लेकिन वो जो पानी निकलना है ना, देखो मैं आपको बता दूं, वो दूसरा जो धान लगता है उसमें भी उतना ही निकलता है, उसमें भी निकलता है। वो तो फिर या तो डीएसआर विधि से हो, जो डीएसआर विधि से धान लगता है उस हिसाब से लगे, और गवर्नमेंट हमें उसका एमएसपी दे। बात करना चाहता हूँ मैं कि अगर धान तो पहले भी लगता था, जैसे पहले भी जिसकी आप कर रहे हो, बरसाती धान की बात कर रहे हो, मौसमी धान जो है, तो उस समय इतने सबमर्सिबल नहीं थे, लोग धान लगाते थे नहर के पानी से, या तालाब थे, तालाब के पानी से लगाते थे, ठीक है, लेकिन बोर जो थे वो ऊपर शैलो बोर ही थे, ज़्यादा इतने डीप बोर नहीं थे। तो अब ऐसा दिन ब दिन जो है प्रॉब्लम बड़ी होती आ रही है ना। आपने भी सब हर जगह सबमर्सिबल हो गया, ठीक है जी, कहीं पे भी दूसरे नहर के पानी से धान नहीं लगाया जा रहा। तो इस समस्या को तो ये सोचना चाहिए ना, किसानों को भी सोचना चाहिए और सरकार को भी सोचना चाहिए। सरकार अगर कुछ करना चाह रही है तो आप उसमें कह रहे हो कि नहीं हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। सर हर गल किसान ही क्यों सोचे? किसान दी आए डबल करने, फैक्ट्रियां भी पानी किस तरह से डबल होगी? किसान दी आए डबल करन, एमएसपी ते धान तुन खरीदिया करन, क्यों नहीं खरीदते? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਲੇ ਕੋ ਅਬੇ ਤੱਕ ਰੇਟ ਜੀ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਹਿਰ 'ਚ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ, ਨਹਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, लाइट नहीं देते टाइम से, किसान क्या करे? किसान करेगी सारे ठेके किसान ने थोड़ी ले रखे ने, आगे आओ, सारी गल्ला किसान ही थोड़ी सोचूगा। अभी कुछ सरकार को भी सोचना चाहिए। देखो जो डीएम साहब का आदेश है वो ठीक है, सही है, लेकिन डीएम साहब जो आज कर रहे हैं ये इन्हें कुछ समय पहले जब लोग पौधे डाल रहे थे वो पौधे रोकनी चाहिए थी। कुछ किसान बेचारे गरीब ऐसे हैं जिन्होंने बयाने दे दिए धान लगाने के लिए, जमीनें खाली हैं, वो किसान तो मर ही रहे हैं। और रही बात पानी की किल्लत की, ये लोग सब चीज की खुद भी तो कर सकते हैं ना, नहरों में टाइम से पानी देते हैं, ना किसानों को लाइट देते हैं। हमारा एरिया तो एक ऐसा था, अनवरिया फीटर एक ऐसा है यहाँ पे पिछले 6 महीने से इन्होंने लाइट ही नहीं दी थी हमें। पूरे धानों के टाइम पे हमें रुला दिया था इन लोगों ने, 2-2 घंटे 1-1 घंटा लाइट देते थे जी। इसमें तो सरकार का भी तो दोष है। सरकार किसान की मदद करेगी, किसान खुद हट जाएगा। अब किसान के लिए धान का टाइम आ गया, जब मटर खड़ा है फरवरी में टूटेगा, मार्च अप्रैल में कौन सी फसल लगाएगा? बताए कोई अधिकारी, बताए कुछ भी बताए, पौधे रोकते जी। जो लोगों ने पौधे बोई हैं वो पौधों को रोकते, किसान को क्या मतलब है वो करने का? तो पौध ना बोआते, किसान सोचता पौध नहीं बोई जा रही, बयान नहीं देता, धान नहीं लगता, अपना आप अपना चेंज करता। क्या किसान को ये परेशान करने वाली बात है। और ये यहाँ तक है, थोड़ा बहुत परेशान करेंगे और धान भी लगवा देंगे, फिर लगवा देंगे। आपको आशा है कि हाँ ये लगवा देंगे। पिछली बार भी यही हुआ था, उससे पीछे भी यही हुआ था, आदेश आ गए थे, लोग बेचारे परेशान हो गए थे और पौध फिर धान फिर लगवा दिया। अगर सरकार मान लो अपने जो डिसीजन लिया है सरकार ने, अगर इससे पीछे नहीं हटती है तो फिर आप राजी हो कि कोई बात नहीं, सरकार ने फैसला करा तो सही करा है? तो फिर यार सरकार के पीछे हम क्या कर सकते हैं? क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं होगा, खाली कुछ नहीं होगा। धान ये फिर लगवा देंगे, फिर लगवा देंगे धान। नहीं, अगर नहीं लगवाते तो खेत खाली पड़े रहेंगे, क्या कर सकते हैं? मेहनत तो लग नहीं सकता, और कोई फसल है नहीं। देखो पहली गल तो ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਹੈ।
ਠੀਕ ਆ। ਕਦੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇਣੀ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਧਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇਣਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਿਰਣੇ ਕੀ ਕੱਢਿਆ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਵੇਖੋ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੱਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਫੈਲਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀ? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆ ਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੱਕੀ, ਚਲੋ ਮੱਕੀ ਕੱਚੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਮਟਰ ਵੀ ਕੱਚੀ ਫਸਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਮੱਕੀ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਤਾ ਜੀ 60 ਧਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਕਿਸਾਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲੀਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣਹਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਇਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਆਪ ਫੜਾ ਕੇ ਆਪ ਛੜਾ ਕੇ ਕਰੀਏ ਗੱਲ ਨਵੇਲੀ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪ ਰੋਕ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿਛਲੇ ਉਹ ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਵਾਤਾ ਸੀ ਧਾਨ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਲਵਾਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਓ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਦੀ? ਕੀ ਗੱਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਸਾਰਾ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਨੀ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਪੰਨੀ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਫੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ XYZ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾ ਪੰਨੀ ਬਣੂਗੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਸ ਨਾ ਵਜੇਗੀ ਬਾਸ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪੌਦ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੌਦਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਰੋਕ ਲਾਓ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਧਾਨ ਲਾ ਲੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪੜਿਆ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਧਾਨ ਲਾਊਗਾ ਉਹਦਾ ਧਾਨ ਵਾਇਆ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਰੋਕ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੌਦ ਰੋਕ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਆ ਟੋਟਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮਟਰ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਖੇਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਕ ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੀ ਜਰਸੀ, ਉਹ ਮੈਂਥਾ ਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਪੌਦ ਬੀਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਆ, ਪਾਣੀ ਵਾਕਈ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਸਾਡਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਊਚਰ ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਗਲਾ ਹੀ ਘੁੱਟ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਫਸਲ ਹੁਣ ਆਹ ਮਟਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਲੱਗਣਾ ਧਾਨ, ਠੀਕ ਆ, ਕੀ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਮੱਕੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਜੜ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗੀ? ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੰਜਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਸਾਰਥਕ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਕੇ ਠਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ MSP ਦਾਂਗੇ, 2-4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾਂਗੇ, ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ MSP ਦੇ ਦੇਣ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਦਾ ਧਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਮੱਕੀ ਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਕੱਚੀ ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਜੇ MSP ਮਿਲੂਗੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਡੀਜ਼ਲ, ਕਦੇ DAP ਦੀ ਲਾਈਨ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ DAP ਦੀ ਲਾਈਨ ਚ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਈਨ ਚ ਹੈ ਲਾਈਨ ਚ, ਠੀਕ ਆ। ਆ 60 ਧਾਨ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੋਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਹਿਨੁਮਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਰਹੀ। ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਗੱਲ, ਆਗੂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਂ ਲਵਾਓ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਧਾਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੂਰਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ? ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੱਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ, ਉਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਸੌਰੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਤਾ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਸੂਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹੀ ਜੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਨ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲੋ ਰੋਕ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਲਚ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਰੋਕ ਲਾਤੀ ਜੀ, ਲਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਲਵਾਤਾ,
ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਕਿ ਹਾਂ ਆਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਆ, ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖਾਲੀ ਛੱਡੀ ਆ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡਰ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਹੁਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਉਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿ ਫੇਰ ਲਵਾਉਣਗੇ, ਵੀ ਕਿ 24 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ ਤੇ ਆ, ਵੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਲਵਾ ਦੇਣਗੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਨੇ। ਰੋਕ ਲਾਤੀ, ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਲਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਫਿਰ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ, ਲੈ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਕੋਈ ਲਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਡਿੱਗ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆ, ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸੋਚ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੋਂ ਧਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਫਸਲਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਧਾਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ এনवायरमेंट ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੂਰੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜਾਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਸੱਠਾ ਧਾਨ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੱਠਾ ਰੋਕ ਦੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦੋ, ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਟਰ ਲਾਏ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੱਠਾ ਧਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੇ ਕਣਕ ਵਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਣਕ ਵਧਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਅੱਜ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਘੁੰਡੀ ਦਬੋ, ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ? ਪਰ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ 'ਚ ਡਿਲੇ ਕਰਤਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬਰਸਾਤ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਧਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਂਹ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਸਸਤਾ ਵੇਚਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਲੋ ਮਟਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਹੁਣ ਮਟਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਨ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚੀਏ? ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੇਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਧਾਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ 24 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ 22 ਦੇ, ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਐਤਕੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 24 ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਧਾਨ ਜਾਂ ਲਵਾ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਰੋਕ ਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਧਾਨ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਰੋਕ ਲਾ ਲੈਣ, ਇਸ ਵਾਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਰੱਬ ਇਹ ਜੀ ਮਾਰ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਮੌਸਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਧਾਨ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਧਾਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਉਂ ਮਰਦਾ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੱਠਾ ਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੱਠਾ ਧਾਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਤਕੀ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦੋਗੇ ਪੱਕਾ ਲਿਖ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 600 ਕਿੱਲਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ 'ਚ 600 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ 200 ਕਿੱਲਾ ਧਾਨ ਲੱਗਣ ਲਈ ਪਿਆ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕਰਨਗੇ ਕੀ? ਜੇ 200 ਕਿੱਲਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਪਸੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਲਾਉਣਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਚ? ਹਾਂ ਚਲੋ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਹਿਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਛੱਪੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਛੱਪੜ ਵੀ ਪੂਰ ਲਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਠਾ ਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਡੀਐਮ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆਏ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹਿਮਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਐਸਚਨ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ।